Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, I welcome you all for the FY BSc Foundation course, and now today we will start with the fifth unit, that is significant aspects of political parties in India. So in this series we will see the first part, that is party system in Indian politics. Okay. So, what is the party system in Indian politics? So, political parties play actually very important role in modern democracies. So, parties emerged on the political scene a little after modern democratic system was established in some countries like in Europe. Modern democracies are essentially indirect, that is representative democracies. Hence, they need a link between the government and the masses, and the party filled the void. So, they bring order out of the chaos of a multitude of the voter. Means what? Ki whenever there is formation of government, there should be a link between government and the public, and the political party will play the role of that particular we can say link. So, after democracy and after our independence, we have all rights to form government by at our own, and therefore the political party also supplies us the support for the our various things regarding our problems or anything that should be reached to the government. So, the role of the parties is multifaceted in a democracy. They are the sources for the power of the people. They are actually the agent of people, and it is also a link for the socialization. So, actually they are the chief mechanism of informing and influencing the electorate. So, it is nothing but a proper linkage between government and the people of the India. So, what is the classification of political parties in India? भारतामध्ये ज्या पॉलिटिकल पार्टीज आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन कशा प्रकारे करण्यात आलेलं आहे. सो व्हेरी फर्स्ट इज ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज. सो actually in overall India, the political parties have been officially defined as those national parties with broad based national support and able to win at least 6% of the valid votes polled in any 4 or more state at the general election to the Lok Sabha or the legislative assembly, and in addition win at least 4 seats in the Lok Sabha from any state or states. तर अशा प्रकारे जी पहिली कॅटेगरी आहे तिला आपण म्हणतो ऑल इंडिया पार्टी, ज्या नॅशनल पार्टीज म्हणून सुद्धा ओळखल्या जातात, आणि त्याच्यामध्ये त्या पार्टीने ॲटलिस्ट 6% व्हॅलिड वोट मिळवले पाहिजे कुठल्या तरी 4 किंवा जास्त राज्यांमधून. ओके. So, these parties present national platform and emphasize national issues in the parliamentary election. Since second general election to the Lok Sabha in 1957, the Election Commission of India has recognized several parties as all India parties. So, the number of recognized all India parties has varied from 4 to 9 from 1957 to 2004. Okay. So, we can say that BJP, Congress and CPI are the major all India parties in India. So, the second category is called as regional parties, म्हणजे ज्या स्थानिक पार्ट्या आहेत, बरोबर. So, the second group consists of regional parties which clearly represent sub-regional nationalism based upon the common language, culture and history of a particular region. तर ज्या रिजनल पार्ट्या किंवा आपण म्हणू शकतो की प्रत्येक राज्यवाईज सुद्धा काही पार्ट्या आहेत, बरोबर. तर अशा प्रकारच्या पार्ट्या या तिथली भाषा आणि तिथल्या कल्चरवर जास्त डिपेंडंट असतात. These parties try to aggregate regional interest regardless of the caste and the religion affiliated to that particular area. Their power based and voting strength are confined to a particular geographic area. सो अशा पर्टिक्युलर एरियामध्ये ॲक्टिव्ह असणाऱ्या रिजनल पार्टी कोणत्या कोणत्या आहेत इंडियामध्ये, तर आपल्याला माहिती आहे अण्णा DMK किंवा
कागाझम किंवा तेलुगू देसम, नॅशनल कॉन्फरन्स इन जम्मू काश्मीर और शिवसेना इन महाराष्ट्र and Rashtriya Janata Dal in Bihar, Biju Janata Dal in Orissa. So this type of different local parties or state level parties are existing in India. The third type of parties is communal parties. Okay, so the third group include those parties and organizations that are exclusive of their in their membership. So they accept as member only those inhabitants of a particular religion or particular region and having ethnic community. So they seek to protect and promote the interest of that particular community alone and generally mobilize their supporter by appealing to their particular or their emotional sentiments. तर अशा प्रकारे काही पार्ट्या या पर्टिक्युलर कास्ट किंवा पर्टिक्युलर रिलिजन किंवा लोकांच्या ज्या भावनिक विचार आहेत त्याच्याशी अटॅच असतात. तर अशा प्रकारच्या पार्ट्या कोणत्या आहेत तर मुस्लिम लीग इन केरला और अकाली दल इन पंजाब. म्हणजे पर्टिक्युलर रिजन किंवा पर्टिक्युलर कास्ट किंवा एखादा धर्म याच्यावरती त्या जास्त प्रमाणामध्ये आधारित असतात. अँड द लास्ट कॅटेगरी इज कॉल्ड ॲज अधॉक पार्टीज. ओके, सो दिस लास्ट ग्रुप ऑफ पार्टीज कन्सिस्ट ऑफ दोज ऑर्गनाइज्ड parties around powerful person or local and state issues. So such parties may not survive very long and some may also appear only for a short period of maybe near election or maybe for some other reason, and they also disappear completely or merge into other parties. So the Bangla Congress or Kerala Congress and the BKD of the Charan Singh etc. are the examples of such ad hoc parties. Okay, so there are these four type of parties which are existing in India and they are doing some different work. Okay, so now what are the silent features of the party system in India? भारतामध्ये जी political party system आहेत तिचे काय characteristics आहेत? Okay, so very first is initially a one party dominant system was existing. तर सर्वात आधी कशी सिस्टीम होती की आफ्टर इंडिपेंडन्स ओनली वन पर्टिक्युलर पार्टी वॉज एक्झिस्टिंग अँड दॅट पार्टी वॉज कॉल्ड ॲज इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी अँड इट हॅज बीन आफ्टर डिस्क्राइब्ड ॲज वन पार्टी डॉमिनंट सिस्टीम. सो देर वेर मेनी पार्टीज राईट सिन्स आफ्टर इंडिपेंडन्स बट दे डिड नॉट मेक द इंडियन पार्टी सिस्टीम अ मल्टी पार्टी फिनॉमेना. म्हणजे जरी वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असले आणि छोट्या मोठ्या वेगवेगळ्या पार्टीज एक्झिस्ट करत असल्या तरी पूर्वी म्हणजे आफ्टर इंडिपेंडन्स फक्त एकच पार्टीचं डॉमिनन्स होतं, प्रभुत्व होतं आणि ते म्हणजे काँग्रेस पार्टीचं. सो इट रिफ्लेक्ट्स रॅदर ॲन एन्व्हायरमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिच्युएशन विथ द काँग्रेस डिस्पाईट द राईज अँड फॉल इन इट्स इलेक्ट्रॉल सपोर्ट, remaining a dominant single party in the initial 4 decades. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली 4 दशकं फक्त काँग्रेस पार्टी एक्झिस्टमध्ये होती आणि तीच सर्व राज्यकारभार चालवायची. सो इट वॉज फ्रॉम 1947 to 1967 and also from 1971 to 1977, also in 1980 to 1989. अशा रीतीने काँग्रेस पार्टीचं प्रभुत्व आपल्या देशामध्ये आढळून आलं. सो आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन्स, स्लोली दिस सिस्टीम ऑपरेटेड ड्युरिंग नेहरूज टाईम अँड स्लोली दिस टाईप ऑफ सिस्टीम वॉज नॉट एक्झिस्टिंग प्रॉपरली. अँड व्हॉट हॅपन, द सेकंड फीचर इज इमर्जन्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टीम. म्हणजे एक पार्टीचं प्रभुत्व जास्त दिवस राहिलं नाही आणि नंतर काय झालं तर आणखीन वेगवेगळ्या पार्टी उदयाला यायला लागल्या. सो स्लोली द डॉमिनन्स और डॉमिनेटिंग पोझिशन ऑफ काँग्रेस समवॉट कंटिन्यूड ऑल्दो इट वॉज वीकन. ओके, अँड एक्सेप्ट 2.5 years in 1977 to 79 the Congress continued to rule at the center level. But after that there was rise of BJP as a national party and the rise of several regional parties also in state take place. म्हणजे BJP पार्टी उदयाला आली आणि त्याच्यानंतर
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुद्धा छोट्या मोठ्या स्टेट लेवलच्या पार्टी उदयाला यायला लागल्या. सो देर वॉज डॉमिनन्स ऑफ काँग्रेस फायनली वॉन विथ सम बर्थ ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. So at the state level, the dominance of the Congress party is frequently consisted by regional and local parties. So in some cases like Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, the Congress party was virtually eliminated as a major political force. म्हणजे या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेस पार्टीचा जो प्रभाव आहे तो कमी होताना दिसला आणि लोकल पार्टीचा प्रभाव वाढताना दिसला. म्हणजे आधी जी एकच पार्टी होती तिच्याऐवजी आता अनेक पार्ट्या उदयाला यायला लागल्या. नेक्स्ट इज वीकनेस ऑफ द नॉन काँग्रेस पार्टीज. म्हणजे आता काय झालं की जरी पार्टी उदयाला आली तरीसुद्धा ज्या नॉन काँग्रेस पार्टीज होत्या दे वेअर नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज काँग्रेस पार्टीज. सो द अदर पार्टीज दे हॅव डिफरंट फंडामेंटल आयडियोलॉजी and they were opposing each other. The main drawback of the non-Congress opposition in India was that it has been divided and weak. म्हणजे काँग्रेसच्या विरुद्ध असलेल्या पार्टीज, विरुद्ध म्हणजे विचारांनी विरुद्ध, बरोबर, तर त्या पार्टींमध्ये जास्त एकात्मता नव्हती आणि त्या विभागलेल्या सुद्धा होत्या. सो दे वेअर वीक ऑल्सो अँड दीज ग्रुप्स अँड इंडिव्हिज्युअल इन दीज पर्टिक्युलर ग्रुप्स हॅव डिफरंट पॉलिसीज अँड प्रोग्राम्स. सो अशा रीतीने ज्या पार्टी तयार झाल्या त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे विषय मांडले जात होते ज्याच्यावर त्यांच्या आयडियोलॉजी आधारित होत्या आणि ऑल्सो दे वेअर वीक. देन नेक्स्ट इज रिलायन्स ऑन पॉवरफुल पर्सनॅलिटीज. म्हणजे काय झालं की ज्या लोकांची पर्सनॅलिटी स्ट्रॉंग आहे अशा लोकांचा प्रभाव पर्टिक्युलर पार्टीमध्ये वाढताना दिसला. Although the parties have been able to build organizational structure, they heavily rely on certain charismatic and powerful personalities or community and religious leader. In fact, highly personalized and centralized style of the leadership is found in our country. It is a well known how desperately the Anna DMK in Tamil Nadu continued to cling with M.G. Ramchandran and Telugu Desam in Andhra Pradesh to the N.T. Ramarao. म्हणजे हे जे काही लोक आहेत त्यांच्या नावावरती त्यांच्या पार्ट्या चालायला लागल्या होत्या. सिमिलर सिच्युएशन वॉज सीन इन महाराष्ट्र फॉर द शिवसेना, दॅट इज द लीडर वॉज बालासाहेब ठाकरे अँड ऑल्सो तृणमूल काँग्रेस दॅट इज ममता बॅनर्जी, अगेन बहुजन समाज पार्टी दॅट इज फॉर मायावती and Rashtriya Janata Dal that is for Lalu Prasad Yadav. So these powerful personalities giving particular structure to their own parties. Then next is lack of ideological commitment. म्हणजे काय त्यांची जी मूलभूत तत्व होती त्या तत्वांचा कुठेतरी अभाव दिसायला लागला. पॉलिटिकल पार्टी कशासाठी असायला पाहिजे तर लोकांचा विकास करण्यासाठी, लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी आणि त्या समस्यांवर समाधान शोधण्यासाठी पॉलिटिकल पार्टी असली पाहिजे. म्हणजे त्यांचं मेन ध्येय काय असलं पाहिजे तर लोकांचा खरोखरीचा विकास करणे, म्हणजेच त्यांचे मूल्य हे चांगले असले पाहिजे. पण त्यांच्यामध्ये काय दिसायला लागलं, लॅक ऑफ आयडियोलॉजिकल कमिटमेंट, म्हणजे अशा मूल्यांमध्ये अभाव दिसायला लागला. सो डिस्पाइट ऑफ देअर एम्फेसिस ऑन आयडियोलॉजिकल कमिटमेंट, the ultimate goal of all political parties in India has been to capture power. म्हणजे सगळ्यांचा एम हळूहळू लोकविकास सोडून फक्त पॉवर मिळवणं एवढाच राहायला लागला. सो द एक्झिस्टन्स ऑफ द नॅशनल फ्रंट गव्हर्नमेंट ॲट द सेंट्रल वॉज कॅन्डिड एक्झाम्पल ऑफ इश्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स विच गॉट सपोर्ट फॉर द एक्स्ट्रीम लेफ्ट अँड एक्स्ट्रीम राईट पार्टीज. म्हणजे वेगवेगळ्या विषयांवरती लोकांचे किंवा पॉलिटिकल लीडरचे मतभेद व्हायला लागले आणि काही पार्टी ह्या डाव्या पार्टी आणि काही पार्टी ह्या उजव्या विचारसरणीच्या पार्टी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. नेक्स्ट इज कॉल्ड ॲज इमर्जन्स ऑफ रिलिजन पार्टीज. सो इन इंडिया सेव्हरल ऑल इंडिया पार्टीज हॅव सफर्ड इन स्ट्रेंथ अँड रिजनल पार्टीज हॅव ग्रॉन इन नंबर
and influence. Thus, Tamil Nadu has become a stronghold of the DMK followed by Anna DMK. Okay. So, Punjab is dominated by the Shiromani Akali Dal. Assam has been ruled by the Assam Gan Parishad. So, this way local parties were existing and they have particular issues of their own areas. So, these parties articulate and seek to defend a religionally based ethnic or religious cultural identity. म्हणजे या पार्ट्या फक्त स्वतःचं अस्तित्व हे त्या पर्टिक्युलर राज्यांविषयी किंवा राज्यांपर्यंतच ठेवू शकत होतं. नेक्स्ट इज कॉमन सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड ऑफ द पार्टी लीडर्स. बघा काय झालं की जरी पार्ट्या वेगवेगळ्या असल्या तरी सोशिओ इकॉनॉमिक म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक बॅकग्राऊंड जे आहे पॉलिटिकल लीडरचं ते मात्र सेमच राहिलं. सो देर इज अ रिमार्केबल सिमिलॅरिटी इन द सोशिओ इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड ऑफ द लीडर्स ऑफ various political parties of India. Most of the leaders of non-Congress parties who left the Indian National Congress originated from the same state and same level of the society. So, even their educational background, their socio-economic background was similar. Most of them came from the upper or upper middle classes and most were educated and they have not much more idea about the poor people or socially backward people. Then the next one is distinctive party system in state. So, the operating model of the party system in the state is different from the model operating at all India level. म्हणजे राज्याची पार्टी सिस्टीम ही देशाच्या ऑल इंडिया लेवलच्या पार्टी सिस्टीमपेक्षा थोड्या प्रमाणामध्ये वेगळी आढळून येते. इनफॅक्ट each state of the Indian Union has its own party system. Some of the states have had multi-party system in which BJP has been dominant, okay, or in some cases there is dominance of Congress and some other parties. Okay. So, there are some states where there have been multi-party system which several other political party system is existing. The next is use of extra constitutional means to the power. What is the meaning of that? That although we all are doing the election process and then we are matlab what is happening whenever we vote, that type of party which come in the majority will form their government maybe at a central level or maybe at a state level. But the political parties of all ideological personas frequently try to exploit political or social disconnect to their advantages. म्हणजे काय की एकदा ती पार्टी किंवा ते पर्टिक्युलर लीडर निवडून आले की मग मात्र ते फक्त पॉवरचा यूज करतात आणि त्यांची जी मूल्य आहेत ती हळूहळू कमी होताना दिसतात. म्हणजे लोकांचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करणे, लोकांच्या समस्या सोडवणे किंवा त्याच्यावर सोल्युशन देणे अशा प्रकारच्या गोष्टी मागे राहतात आणि फक्त पैसा आणि पॉवर मिळवणे एवढंच त्यांचं काम राहतं. ओके. सो देअरफॉर सम टाइम मास डेमॉन्स्ट्रेशन्स, स्ट्राइक्स अँड protest rally also happen to embrace the party in power and some of these tactics may become violent. म्हणजे फक्त पॉवर आणि पैसा मिळवण्यासाठी काही वेळा लोकांच्या विरुद्ध वेगवेगळी कृत्य सुद्धा केली जातात. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर इज chaotic nature. Okay, everywhere there is a chaos which is seen all over India nowadays. So today India has a large number of political parties without a well developed party system and it has become more chaotic. So this is because there is no firmness in relation of parties with each other. वेगवेगळ्या ज्या पार्टीज आहेत त्यांचं एकमेकांशी बॉन्डिंग किंवा लिंकेज चांगल्या प्रकारे नाही. इवन त्यांच्याकडे प्रॉपर प्लॅन नाही आणि त्याच्यामुळे सगळीकडे कॅओस निर्माण झालेला म्हणजे गोंधळ निर्माण झालेला आपल्याला दिसून येतो. सो पार्टीज इन इंडिया ऑन मेनी ओकेजन्स डू नॉट बिहेव इन अ प्रेडिक्टेबल मॅनर. म्हणजे ते एका पर्टिक्युलर लेवलला
काय वागतील ह्याचा आता कोणीच अंदाज बांधू शकत नाही. अँड देअरफॉर there are certain type of ego issues or power based issues are existing in party system of India. So these led an unstable party system, and people in the India are in a confused state nowadays. So one can say that the party system in India is still in process of making. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे आपल्याला शांतता किंवा सामंजस्य दिसून येत नाही, तर सगळीकडे गोंधळ निर्माण झालेला दिसून येतो. ओके, सो नाउ what type of different problems the political parties in India are facing, that we will see. So the very first one is organizational problem. म्हणजे ह्या ज्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीज आहेत त्या कुठल्या प्रकारचा प्रॉब्लेम फेस करतात, तर दॅट इज ऑर्गनायझेशनल प्रॉब्लेम. So there is no proper organization is seen in political parties. So India presents a traditional stratified social order. It is because of religion, caste and many other cultural factors. And to run a pure secular organization is very difficult in India, and therefore the parties do not have proper planning, and therefore organizational problems are seen. Then the second one is called as defection. What type of problem political parties are facing is defection. So that is the weakness of central leadership. In the case of almost all parties is example of erosion of the party discipline and party loyalty. म्हणजे एक पर्टिक्युलर लीडर, चांगला नेता कुठल्याही पार्टीला आता अवेलेबल नाही आहे. सगळेजण फक्त पॉवर मिळवण्यासाठी एखादी पार्टी फॉर्म करतात आणि त्याच्यामुळे योग्य नेत्याची निवड करणं सुद्धा कठीण होत चाललं आहे. सो दिस इरोशन इज हायलाइटेड बाय द डिस्टर्बिंग फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. So these defections were responsible for the fall of no less than 16 state governments in the period between 1967 and 1968. म्हणजे या एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये 16 वेळा प्रॉब्लेम मध्ये आली स्टेट लेवलची गव्हर्नमेंट. सो दिस इज द प्रॉब्लेम इज कॉल्ड एज डिफेक्शन्स. देन द नेक्स्ट वन इज ॲब्सेन्स ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर पार्टीमध्ये सुद्धा लोकांना किंवा त्याच्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना स्वतःची डेमोक्रेसी किंवा स्वातंत्र्य नसतं. द अथॉरिटी इन ऑर्गनायझेशनल मॅटर हॅज ऑलवेज बीन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम through the successive level of the party structure. So leaders of particular parties of India have not always emerged through a process of democratic election and promotion from lower level to higher level. म्हणजे काय की एखादी पार्टी जरी फॉर्म झाली तरी तिचा लीडर मात्र निवडून दिलेला नसतो, तर तो त्या पार्टीचे जे आधीचे नेते असतात त्यांच्याच पिढीचा कोणीतरी असतो, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे सर्व जे पार्टीचे मेंबर्स आहेत त्यांना इक्वल न्याय मिळत नाही. म्हणजे ते कायम मेंबरच राहतात आणि पार्टीचा अध्यक्ष किंवा मोठ्या पदावर किंवा जो नेता बनतो तो मात्र वंशाने किंवा त्या घराणेशाहीमुळे बनत राहतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द पार्टीज ऑफ India. So it is suggested by some scholars that enforcement of the party constitution through legal and judicial action may be necessary. म्हणजे पार्टीचे जे लीडर आहेत ते सुद्धा इलेक्शनने निवडून आले पाहिजेत. देन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज वीक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वुमन. म्हणजे काय तर actually women represent 50% of the total population, but still almost all parties have attempted to build women organization to secure their support and make their organization strong. But still in India very less percentage of women is observed in a political system. So अशा प्रकारे आपल्याला हा एक वीकनेस बघायला मिळतो की स्त्रियांचं प्रमाण पॉलिटिक्समध्ये अतिशय कमी आढळून येतं. देन देर इज लॅक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर.
म्हणजे जसं आपल्याला एखादी नोकरी करण्यासाठी ट्रेनिंगची किंवा शिक्षणाची गरज असते, तशी नेता बनण्यासाठी किंवा लीडर बनण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं ट्रेनिंग किंवा ओरिएंटेशन दिलं जात नाही. ओके, द पार्टीज विच आर ऑर्गनाइज्ड ऑन द मॉडेल बट ऑफ द पर्टिक्युलर सिस्टीम, but people in that particular party are not trained well and therefore everywhere chaos is observed. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं ट्रेनिंग नसलेले लोक गव्हर्मेंट चालवत असतात आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम दिसून येतो. देन देर इज ऑलवेज नीड फॉर फंड्स. ओके, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन्स अँड कंटेंट देर इज ऑलवेज ह्यूज नीड ऑफ फंड्स. आणि अशा प्रकारे पार्टीला जे फंडची गरज असते ती सुद्धा कधीही पूर्ण होत नाही आणि त्याच्यामुळे सतत समाजाकडून अशा प्रकारे फंड गोळा करण्यासाठी पार्टीकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लेम फेस्ड बाय देम इज लॅक ऑफ आयडिओलॉजी अँड व्हॅल्यूज. म्हणजे जी मूल्य आणि ज्या आयडिओलॉजी आहेत पर्टिक्युलर पार्टीच्या, त्याची आता कुठेतरी कमतरता मिळायला लागली आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट फॉलिंग ऑफ मोरल स्टँडर्ड्स आर हॅपनिंग. म्हणजे लोकांच्या नजरेमध्ये नेते आणि पार्टीचे मेंबर हे आता उतरायला लागले आहेत. कोणीच प्रॉपर काम करत नाही आणि त्याच्यामुळे दे हॅव फॉल इन देअर ओन स्टँडर्ड्स. देन द लास्ट वन इज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. म्हणजे काय, पूर्वीच्या काळी जे पॉलिटिकल लीडर होते त्यांनी देशाला खरोखरीच चांगल्या लेवलवरती नेऊन ठेवलं होतं. पण आता मात्र कुठल्याही लीडर म्हणजे नेत्याजवळ चांगले मूल्य नाहीत, फारसे चांगले विचार नाहीत आणि समाजाविषयी कळकळसुद्धा नाही. सो दे आर जस्ट हॅविंग देअर ओन पॉवर, देअर ओन रूल्स अँड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी. सो देअरफॉर in such case there is always lack of quality of leadership. This result in a very serious issues facing problem in the nation. तर मग अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्स आपल्याला पार्टी सिस्टीममध्ये बघायला मिळतात. सो व्हॉट कन्क्लुजन कॅन बी ड्रॉन दॅट देर इज नीड ऑफ व्हेरी गुड ऑर्गनायझेशन, व्हेरी गुड leadership properties and also good type of moral values. सो अशा प्रकारे जर आपल्याला नेते आणि पार्टी मेंबर मिळाले तरच आपल्या देशाची सिस्टीम ही चांगल्या प्रकारे चालवली जाईल. ओके, सो व्हॉट आर नाउ डिफरंट टाइप ऑफ ज्युडिशरी सिस्टम और लोकल गवर्नमेंट आर रन इन इंडिया, that we will see in tomorrow's lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.